Yeah, hi, good evening, everyone. Very good evening, Sarmada. Very good evening, Chaudhary. Very good evening, Murali. Very good evening, Jagannath. Very good evening, Dattadri. Very good evening, Rudra Sriram. Waiting for others joining. We'll start in 1 or 2 minutes. So I hope everyone created Cloud account, right? Very good evening, Harshita. Very good evening, Jitendra. Spurtvam Suresh. Very good evening, Vishnupriya. Can anyone type here? Anyone created Cloud account? Yesterday we covered what is Cloud and the difference. Very good evening, Satyaprabha. So Cloud Code, Coworker. ఈ త్రీ డిఫరెన్స్ డిస్కస్ చేసాం. ఎస్ ఆర్ నో? జస్ట్ టైప్ ఎస్ ఇన్ ద చాట్ ఇఫ్ ఎవ్రీ వన్ అండర్స్టూడ్ దోస్ కాన్సెప్ట్స్. యా, ఓకే. Let me share my screen. So the difference between Cloud Code is all the things we covered in the last session. If anyone missed, maybe we can go through the video. Again, I just, as I told, okay, if you want other videos, I told what need to do. Yeah, Chaudhary, you was not part of yesterday's. That is fine. There is no link between yesterday's session and today's session. So yesterday only theoretically we discussed what is the importance of Claude, why it is more training. But today we will see practical session. But as I told, if you want the recordings, what is your task? Just type in the chat. Anyone, what is your task? Yeah. Watch and comment, not just comment. Complete the videos, comment it, and then you will get other videos. Otherwise, you'll not get. If you really require, then do that. 2 minutes job. Correct. 2 minutes to Harshita. Excellent. So first we will see today how to create a Cloud account first. To create a Cloud account, can just open any browser and then go to Google and then type Cloud here. Okay. So this is the one, Claude.ai. So like other AI tools, Claude also similar while creating your account. If you see, Claude is a next generation AI assistant built by Anthropic and trained to be safe, accurate, and secure to help you do your best work. I'm just trying to click on this sign in. And since I have already account, it is coming like this. But let me log out first. Okay.
I just logged out and then again I'm clicking on sign in. So you can see the first time like this. Let me just close my account. Okay. Again, it is loading automatically. Maybe I can use some private browsing or incognito window, but okay, that is not required now. I'll just show you how we can create. So this is the one. First, if you open here, let me just go cloud.ai till here. Okay. You can see like this. Think fast, think builder, something. I'm just selecting a new ID here, which I don't have access for this. Okay. So న్యూ ఐడి సెలెక్ట్ చేసిన దానివల్ల ఏంటంటే మీకు ఫస్ట్ టైం మీరు క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎండ్ టు ఎండ్ మీరు చూస్తున్నారు ఇప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి అకౌంట్ క్రియేషన్ నుంచి బేసిక్ వెరీ బేసిక్ థింగ్ రైట్. సో మీరు ఒక జీమెయిల్ ఐడి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే లేకుంటే జీమెయిల్ ఐడి ఏదైనా ప్రొవైడ్ చేసినా లేకుంటే ఎనీ అదర్ ఈమెయిల్ ఐడి మీరు ప్రొవైడ్ చేసినా ఫస్ట్ లెట్స్ క్రియేట్ యువర్ అకౌంట్ అని ఇలా వస్తుంది. యూ హ్యావ్ టు టైప్ ఐ అగ్రీ అండ్ ఐ కన్సెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ the promotional emails only. If you want, otherwise you can just remove this. I am selecting all and click on create account. So this is how the beginning, and free it will be 0 and pro it's $17, but with including tax and all it will be more, but this is again yearly plan. But if you go to the monthly plan, $20 per month. So yearly plan తీసుకుంటే సింగిల్ టైంలో పే చేస్తాం బట్ $17 పడుతుంది. మంత్లీ ప్లాన్లో $20. సో బెటర్ గో విత్ మంత్లీ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్, బట్ చెక్ 1 or 2 months or 1 month లైక్ దట్. సో ఇంక్లూడింగ్ ట్యాక్స్ అది 21 అరౌండ్ $22 అలా అవుతుంది. సో మన కరెన్సీలో 2100 అలా మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట. బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఫస్ట్ యూజ్ క్లాడ్ ఫర్ ఫ్రీ. సో యూ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్. ఓకే. సో డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఫ్రీ క్లాడ్ అకౌంట్ యూజ్ చేసినప్పుడు యూ విల్ నాట్ గెట్ క్లాడ్ కోడ్ కోవర్క్. సో ఈ కోవర్క్ క్లాడ్ కోడ్ ఆప్షన్స్ మనకు రావు. బట్ యాక్చువల్గా క్లాడ్ వాడేదే అవుట్ కోసం. ఓకేనా. సో క్లాడ్ వాడుతుండేదే కోవర్క్ కోసం అండ్ దెన్ క్లాడ్ కోడ్ కోసం. సో ఆ క్లాడ్ కోడ్ కోవర్క్ అనే ఫీచర్స్ మీకు ఫ్రీ దాంట్లో రాదు. బట్ ఫ్రీ దాంట్లో ఇంకేం వస్తుందంటే you'll get all other features like how we are using ChatGPT currently, right? Similar option, but ChatGPT కంటే కొన్ని అడిషనల్ ఫీచర్స్ కూడా ఉంటాయి, కనెక్టర్స్ అని అలాంటివి మనం చూద్దాం అవి. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు యూస్ క్లాడ్ ఫర్ ఫ్రీ. ఓకే. అండ్ దెన్ యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ లైక్ ఫర్ థింకింగ్, for complex work, for building, download for Windows. So it is saying that, okay, if you want to download, you can also download it. But I'm not trying to download at this moment. I'm just trying to skip this. Just click on skip. And then you can just click on continue here and then type your name. So for example, I'm just typing my name here and then click on continue. And what is your role? Select role. So let me just select this. Yeah. Select role. I'm just selecting software engineer. And then కోసం వాడుతున్నాం debug a stack trace and review my peer and plan for something అలా. I have my own topic and I am selecting. Okay. I'm not choosing that. And this is how it will come. First thing. Okay. So just now I created the cloud account. I hope this is clear for everyone. Just type in the chart C or type CC. I need response from everyone, each and everyone here. I'm seeing you, each and every person personally. Sir, my chat box is not working. Okay. That is fine. So CC means Cloud create, Cloud account create. Okay. So you know now how to create a Cloud account. So we created that now. Then what is next?
So if you see options, these are the regular options. So generally, if you know how to open an account and how to create, so this is a browser version we are directly using in the browser. So it is like other AI tools like ChatGPT, Perplexity, or DeepSeek, or Meta, ఎలా అయితే వాడామో similar style. We already covered all the tools, right? Most of the tools we covered. But now, if you click on this plus symbol, okay, plus symbol, then you can see the different options. So add files or photos, similar like ChatGPT. Take a screenshot, add to project ఈ ఆప్షన్ ఈవెన్ చాట్ జీపీటీలో కూడా ఉంది. మనం డిస్కస్ కూడా చేసాం చాట్ జీపీటీలో. అగైన్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఓపెన్ చాట్ జీపీటీ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో ఐ ఆల్సో ఓపెన్ చాట్ జీపీటీ అండ్ దెన్ ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు చేంజ్ దిస్ బోత్. లెట్ మీ okay, fine. So now you can see this is the ChatGPT window and this is the Claude window. ChatGPT and Claude. Now, if I click on this plus symbol, the first option is same. Add files, photos, similar ga manam ChatGPT lo kuda vadam. And you can also take screenshots here. And there is a add to project. So we'll see all these options one by one. What is add to project? What is skills? And what is add connector? And you can see web search కదా. సో ఇప్పుడు వెబ్ సెర్చ్లో బై డిఫాల్ట్గా ఒక టిక్ మార్క్ ఉంది. దీన్ని తీసేసామనుకోండి, ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ప్రాంప్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ప్రాంప్ట్ వెబ్కి వెళ్ళి కనెక్ట్ అయ్యి మీకు అవుట్పుట్ ఇవ్వదు. సింపుల్గా ఇక్కడి నుంచి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. అంటే క్లాడ్ బ్రైన్లో ఏముందో, ఆ మోడల్ బ్రైన్లో ఏముందో ఆ అవుట్పుట్ మాత్రమే ఇస్తుంది. బట్ ఈరోజు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక వైరల్ న్యూస్ ట్రెండ్ అవుతుంది, ఆ న్యూస్ని సర్చ్ చేసి నాకు ఇవ్వమంటే ఇప్పుడు ఇది ఇవ్వదు. బికాస్ వి డిజేబుల్ దిస్ ఆప్షన్, వెబ్ సెర్చ్ ఆప్షన్. బట్ ఇప్పుడు ఇది టిక్ మార్క్ ఇచ్చారనుకోండి, నా వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ ఆల్సో సెర్చ్ ఫ్రమ్ ద వెబ్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద అవుట్పుట్. సో ప్లస్ సింబల్ పైన క్లిక్ చేసాం, ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయో చూసాం. వెబ్ సెర్చ్ అంటే ఏందో క్లియర్గా అర్థమైంది, రైట్? యూజ్ స్టైల్స్ అంటే స్టైల్స్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్. సో వీ విల్ సీ వాట్ ఈస్ స్టైల్స్ లేటర్. జస్ట్ a minute. Okay, so now I think as of now it is clear. Just type Y if it is clear. Whatever options just ఓపెన్ చేసి ఆ ప్లస్ సింబల్ పైన క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఏ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో మనం చూసాం. ఎస్ ఆర్ నో? జస్ట్ టైప్ Y in the chart if it is clear. Okay, now right side లో, okay, right side లో you can also see what models it is using. మోడల్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చాట్ జీపీటీకి వెళ్తే చాట్ జీపీటీలో జీపీటీ ఇక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ సీ జీపీటీ ప్లస్ అని కదా. ఇప్పుడు నేను ప్లస్ సింబల్ పైన ఇచ్చినప్పుడు సేమ్ ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా యాడ్ ఫొటోస్ ఈ ఆప్షన్స్ అయితే డిఫాల్ట్గా వస్తాయి. బట్ ఇక్కడ మీరు ఈ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఇక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. సో పర్సనలైజేషన్ అని, యాప్స్ అని, అండ్ యూ కెన్ సీ డేటా కంట్రోల్ అని. సో ఇక్కడ మీరు సెర్చ్ చేసినప్పుడు సెక్యూరిటీ అని, స్టోరేజ్ అని, మనకి ఏ మోడల్స్ వాడుతున్నాము, ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇక్కడి నుంచి మనం చూడొచ్చు జనరల్గా. బట్ డిఫాల్ట్గా అయితే GPT-5 మోడల్ ఈ GPT+లో
ప్లస్కి అప్గ్రేడ్ అవ్వమని చెప్తుంది. బట్ డిఫాల్ట్గా GPT-5 మోడల్ కరెంట్లీ మనం వాడుతున్నాం. సేమ్ అలానే ఈ క్లాడ్లో ఏ మోడల్స్ మనం వాడుతున్నాము తెలియాలంటే యూ కెన్ సీ హియర్ సోనెట్ 4.6 అని ఒకటి, అండ్ మోర్ మోడల్స్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మోర్ మోడల్స్ ఉంది కదా, ఓపస్ 4.7, హైకు 4.5, ఈ మోడల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, బట్ ఫ్రీ అకౌంట్లో డిఫాల్ట్గా మీరు ఓన్లీ సోనెట్ 4.6 మాత్రమే వాడగలరు. లేకుంటే అడాప్టివ్ థింకింగ్ అనే ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఈ మోర్ మోడల్స్ ఏవైతే ఉందో లైక్ ఓపస్ అని, ఓపస్ 4.7 కరెంట్లీ ఇది 4.6, 4.7 పెయిడ్ అకౌంట్లో వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ మోడల్ ఇన్ ద కరెంట్ ట్రెండింగ్ మోడల్స్, ఏఐ మోడల్స్లో. సో దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ మోడల్ వీ కెన్ సే. సో ఎందుకు ఇది బెస్ట్ మోడల్ అంటే ఈ మోడల్ ఏజెంట్స్ బిల్డ్ చేయడానికి, డెవలపర్స్కి చాలా పవర్ఫుల్గా యూజ్ అవుతుంది. దీనికంటే ఇంకొక మోడల్ కూడా ఉంది, అది కూడా మళ్ళీ ఆంథ్రోపిక్ వాళ్ళదే. ఆ మోడల్ ఏంటంటే మైథోస్. మోడల్ నేమ్ మైథోస్, టైపింగ్ హియర్. బట్ ఈ మోడల్ మనకు యాజ్ ఎ యూజర్ డైరెక్ట్గా విజిబుల్ ఉండదు. అంటే నార్మల్ పబ్లిక్కి ఈ మోడల్ అవైలబుల్ లేదు. సో ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాట్ జీపీటీ వాడాం, ఇందాక చాట్ జీపీటీలో కొన్ని మోడల్స్ చూసాం, అండ్ ఇప్పుడు క్లాడ్లో కొన్ని మోడల్స్ చూస్తున్నాం కదా. బట్ ఇట్లా మైథాస్ అనే మోడల్ని మనం వాడలేం డైరెక్ట్గా. సో ఇట్ ఈస్ కరెంట్లీ హైలీ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. బట్ ఎందుకంటే ఇది ఓన్లీ ఫోకస్, ఈ మైథాస్ మోడల్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఫోకస్ ఫర్ సైబర్ సెక్యూరిటీ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ ఏజెంటిక్ వర్క్ ఫ్లోస్ క్రియేట్ చేయడానికి ఇట్లాంటి వాటికి వాడుతున్నారు. సో అంటే లైక్ టాప్ ఎంఎన్సి కంపెనీస్కి ఆ కంపెనీస్కి మాత్రమే యాక్సెస్ ఉంది, డైరెక్ట్గా యాజ్ ఎ యూజర్గా పబ్లిక్గా ఇప్పటివరకు యాక్సెస్ లేదు. అండ్ ఇట్ ఆల్రెడీ ఫౌండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్రిటికల్ సాఫ్ట్వేర్ వల్నరబిలిటీస్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఫ్లాస్ మిస్సింగ్ బై హ్యూమన్. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ వీ కెన్ సే హైప్ ఈస్ హ్యూజ్ ఈ మోడల్కి, మైథాస్ అనే మోడల్కి. సో ఎనీవన్ ఇక్కడ ఇప్పుడున్న 50+ పీపుల్ ఉన్నారు కదా, ఎనీవన్ హార్డ్ దిస్ నేమ్ మైథాస్, జస్ట్ టైప్ ఎస్. ఓకే, ఎవ్రీవన్ సేయింగ్ నో 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 నో, రైట్? యా. సో that is the reason I told initially day one itself, I don't want to start with these models ఇవన్నీ day one, because everyone will get confusion. సో ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ ఫినిషింగ్ స్టేజ్ కాబట్టి ద రియల్ మోడల్స్ ఏముంటాయి, ఏం చేస్తాయని చెప్పి మనం స్టార్ట్ చేసాం. క్లాడ్ అందుకే లాస్ట్ తీసుకొచ్చాను నేను. సో దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్లీ పవర్ఫుల్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ సే ఐఎమ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ హియర్, నేను చాట్ జీపీటీ వాడుతున్నా. ఫస్ట్ థింగ్ అది చూడండి మీరు, నేను క్లాడ్ వాడట్లే, చాట్ జీపీటీ వాడుతున్నా. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ దట్ వాట్ ఈజ్ మైథాస్ మోడల్. I heard this is a super top trending model. Can I access this model now? What is exactly that model is doing? Okay, I'm just asking. It's actually Mythos. Let's see whether it understands or not. Researching. So it is giving Claude Mythos. Sometimes people say Mythos by mistake. Actually, నేను వర్డ్ ఇచ్చాను కాబట్టి దానికి మిస్టేక్ అర్థమైంది. That is fine. That is not our concept. Now you can see what exactly is Mythos. Mythos is a frontier level LLM, large language model, designed for advanced coding, security research, vulnerability discovery, agentic workflows, long reasoning tasks, autonomous software analysis. But the biggest reason it becomes famous is this: it can rapidly discover serious software vulnerabilities and even help generate exploit paths at very advanced level. So this is not the the small models like other models. It is a, we can say, very large advanced model currently
in the entire global market. It is using for all the type of security things and vulnerability things. As I told already, critical software vulnerabilities check చేయడానికి ఆల్రెడీ ఇది యూజ్ చేసి థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్రిటికల్ సాఫ్ట్వేర్ వల్నరబిలిటీస్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. సో అంటే యూ కెన్ థింక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్. సో వై ఈస్ ఎవ్రీ వన్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్? Anthropic itself reportedly said Mythos is among its most powerful model ever. So the internet exploded because it reportedly found 10,000 plus critical vulnerabilities in software projects. So ఇప్పటివరకు హ్యూమన్స్ చేయని ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పటివరకు సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ కానీ సాఫ్ట్వేర్ పీపుల్ సైబర్ సెక్యూరిటీలో కూడా ఏదైతే ఇష్యూస్ ఉన్నాయో ఫిక్స్ చేయలేనివి, ఫైండ్ అవుట్ చేయలేనివి కూడా ఈ మోడల్ పట్టుకొని వచ్చింది. సో రీసెంట్గా అందుకే ఇది చాలా ట్రెండింగ్ అయింది. బట్ యూ కెన్ సీ ఆంథ్రోపిక్ డిడ్ నాట్ పబ్లిక్లీ రిలీజ్డ్ ఇట్ డ్యూ టు సేఫ్టీ కన్సర్న్. ఓకే, సో సెక్యూరిటీ ఎక్స్పర్ట్స్ ఫియర్ మిస్యూజ్ బై హ్యాకర్స్. సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, మేబీ ఇట్ విల్ కమ్. సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి కొన్ని ఏమో B2Cగా వస్తున్నాయి, కొన్ని B2Bగా వస్తున్నాయి, కొన్ని మోడల్స్ ఏమో ఓన్లీ రీసెర్చ్లో వాడుతున్నారు. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, బట్ దిస్ ఇస్ ద టాప్ ట్రెండింగ్ మోడల్. సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఉన్న మోడల్ ఏంటంటే ఓపస్. సో ఓపస్ కూడా సేమ్ ఏజెంటిక్ బిల్డ్ చేయడానికి అండ్ ఇట్లా డెవలప్మెంట్ అంటే లైక్ మనం ఏదైతే క్లాడ్ కోడ్ అంటున్నాం కదా, ఇట్లా కోడ్ రాయడానికి వీటికన్నిటికీ వాడుతున్నారు ఓపస్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రెండింగ్, బట్ కంపేరింగ్ విత్ మైథాస్ వీ కెన్ సే దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ప్లేస్. బట్ మైథాస్ అందరికీ పబ్లిక్ యాక్సెస్ లేదు, బట్ ఓపస్ అయితే యాక్సెస్ ఉంది. బట్ ఫ్రీ అకౌంట్లో మీకు సోనెట్ వస్తుంది. హైకు ఏంటంటే హైకు అనేది స్మాల్ బ్రెయిన్ అంటే ఆ మోడల్కి థింకింగ్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది, బట్ ఇమీడియట్ అవుట్పుట్ ఇస్తుంది అనమాట. సో మీరు ఏదైనా పెద్ద రీసెర్చ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడాలనుకుంటే హైకు ఇట్ విల్ నాట్ సపోర్ట్. సో ఇట్లా వీళ్ళు డిఫరెంట్ మోడల్స్ని బిల్డ్ చేశారు. సో ఈ మోడల్లో ట్రెండింగ్ మోడల్ పబ్లిక్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటున్న మోడల్ ఉందంటే ఓపస్. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ గాట్ ఐడియా. సో హైకు ఈజ్ ఎ స్మాల్ మోడల్, ఇట్స్ లైక్ ఎ స్మాల్ బ్రెయిన్, బట్ ఇమీడియట్ రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది. స్మాల్ టాస్క్స్ మాత్రమే మనం చెక్ చేయగలం. అండ్ మైథాస్ అనేది మనకి యాక్సెస్ లేదు, బట్ ఇట్ ఈస్ పవర్ఫుల్ మోడల్. బట్ మనకు యాక్సెస్ ఉన్నది డిఫాల్ట్గా ఏమిటంటే సోనెట్ ఎవరికైనా యాక్సెస్ ఉంటుంది. అండ్ ఓపస్ ఏమంటే లైక్ వీ కెన్ సే దట్ లెజెండరీ జంప్ అన్నట్టు ఏఐ కోడింగ్కి ఏజెంట్స్ బిల్డ్ చేయడానికి దానికే ఓపస్ 4.7 4.6 ప్రజెంట్లీ మార్కెట్లో యూజ్ చేస్తున్నారు. ఇవి మోడల్స్ రిలేటెడ్గా. బట్ ఇంకా కొన్ని ఓల్డ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఓల్డ్ మోడల్స్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అవుట్డేట్ ఎవరీ 6 monthsకి 3 monthsకి అప్డేట్ అయిపోతూ ఉన్నాయి. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏం అర్థమవుతుంది, ఏం చూడాలంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూస్తే ఇప్పుడు నేను ప్లస్ సింబల్ పైన వెళ్ళి ఐమ్ జస్ట్ ట్రయింగ్ టు సర్చ్ న్యూ చార్ట్లు ఇచ్చిన తర్వాత ఈ పైన రైట్ సైడ్లో ఒక గోస్ట్ సింబల్ ఉంటుంది కదా, ఈ గోస్ట్ సింబల్ ఉంది కదా, ఇక్కడ గోస్ట్ చూస్తుంది చూడండి, కళ్ళు ఇలా తిప్పుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఎనీవన్ సీయింగ్ గోస్ట్ హియర్? టైప్ G ఇన్ ద చార్ట్ ఇఫ్ యూఆర్ వాచింగ్ గోస్ట్. ఓకే, గోస్ట్ అందరికి కనిపిస్తుంది రైట్? జస్ట్ టైప్ G. యా, సో ఈ గోస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది సేమ్ లైక్ టెంపరీ చార్ట్ మనం ఎలాగైతే చాట్ జీపీటీలో వాడతామో సేమ్ థింగ్. సో ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ ఈ క్లాడ్కి నేను ఏదైతే ఇప్పుడు ఇస్తున్నానో అది కంటెంట్ అనేది సేవ్ చేసుకోకూడదు, ఓన్లీ వన్ టైం కోసం నేను వాడుతున్నాను అనుకోండి. అప్పుడు దానిపైన క్లిక్ చేసి ఇది లైక్ ఏ ప్రైవేట్ బ్రౌజర్ లాగా, సో ఇన్కాగ్నిటో చార్ట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో ప్రైవేట్ బ్రౌజరు ఇన్కాగ్నిటో విండో మనం బ్రౌజర్లో ఎలా ఇస్తామో సేమ్ అలా. ఇది సేమ్ ఫీచర్ చాట్ జీపీటీలో కూడా ఉంది. సో చాట్ జీపీటీలో మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూ చాట్కి వెళ్తే ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి, ఇది టర్న్ ఆన్ టెంపరీ చాట్. ఇప్పుడు ఇలా ఇస్తే టెంపరీ చాట్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే టైప్ చేస్తారో అది ఆ మెమొరీలో స్టోర్ చేసుకోదు, అవుట్పుట్ మాత్రం ఇస్తుంది. బట్ నెక్స్ట్ టైం ఈ చార్ట్కి రిలవెంట్గా ఏదైనా క్వశ్చన్స్ అడిగితే రాదు ఆఫ్టర్ 1 week, ఎందుకంటే ఇది లైక్ ఏ ప్రైవేట్ బ్రౌజర్. ఓకే, సో now again same thing here also, this is like a private browser. Use
incognito if you want to use. I think this is clear now. Now, settings లోకి వెళ్తే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ సెట్టింగ్స్, ఈ సెట్టింగ్స్లో నేను ఇందాక నేమ్ ఇచ్చాను కాబట్టి ఆ నేమ్ ఇవన్నీ వచ్చింది. ఆటోమేటిక్గా వాట్ షుడ్ క్లాడ్ కాల్ యూ అంటే బాబు అని తీసుకుంది, బికాస్ ఫస్ట్ టైం మనం ఇచ్చాము. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ అకౌంట్ అని అండ్ ప్రైవసీ, బిల్లింగ్, ఇలా డీటెయిల్స్ మొత్తం క్యాపబిలిటీస్ ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి కదా. సో కనెక్టర్స్, క్లాడ్ కోడ్, సో ఇవన్నీ డిఫాల్ట్గా ఉన్న ఆప్షన్స్. బట్ నేను పెయిడ్ అకౌంట్లోకి వెళ్తే యూ కెన్ ఆల్సో సీ దేర్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ ఆప్షన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ అయితే ఈ ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయని మనం చూసాం, ప్రాజెక్ట్స్ ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ పెయిడ్ అకౌంట్ అండ్ దెన్ ఐల్ షో యూ. బట్ యూ కెన్ ట్రై with free account. I'll tell you what are the limitations with free account also. Let me first log out this and then log in paid one. Okay, so I'm trying to connect with my Pearl Babu account and then click on continue. So this is the paid one and you can see settings. ఇక్కడ యూసేజ్ అని ఒక ఆప్షన్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఫ్రీకి పెయిడ్కి ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని ఫ్రీలో ప్రింట్ డిస్ప్లే చేయలేదు. ఎస్ ఆర్ నో? జస్ట్ టైప్ ఎస్ ఇన్ ద చార్ట్ ఇఫ్ యూ అగ్రీ విత్ మీ దట్. సో యూసేజ్ అని, క్యాపబిలిటీస్, ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని కనిపించలేదు, రైట్? ఇప్పుడు యూసేజ్ అనే ఆప్షన్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు యూసేజ్ పైన క్లిక్ చేస్తే, నేను మోస్ట్లీ ఈ క్లాడే వాడతాను ఎక్కువ సార్లు. మీరు చూస్తే ఇప్పుడు లాస్ట్ కరెంట్ సెషన్ అంటే, ఓకే, కరెంట్ సెషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? యూసేజ్లో కరెంట్ సెషన్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఫర్ కరెంట్ సెషన్? సో సిన్స్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ప్రో అకౌంట్, ఇది 5 అవర్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని ఎవ్రీ 5 అవర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసాం, ఇప్పటి నుంచి నెక్స్ట్ 5 అవర్స్, ఈ 5 అవర్స్లో ఒక 100% లాగా తీసుకొని ఆ 100%లో ఎవ్రీ 5 అవర్స్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100% యూటిలైజేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకోండి మీరు 1 అవర్లోనే. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కోవర్క్, దెన్ క్లాడ్ కోడ్, ఎవ్రీథింగ్ వాడేసి ఆ టోకెన్స్ కానీ ఆ క్రెడిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మొత్తం యూజ్ చేసేసారు అనుకోండి 1 అవర్లో, దెన్ 4 అవర్స్ మీరు ఇంకా ఖాళీ కూర్చోవాలి. ఎందుకంటే ఆ ఏదైతే మనం క్రెడెన్షియల్స్ తీసుకున్నామో ఆ అమౌంట్కి ఆ 5 అవర్స్కి ఇచ్చే లిమిటేషన్ అయిపోయింది కాబట్టి. అంటే ఇది క్యాలిక్యులేషన్ మంత్లీ వైజ్, డే వైజ్ కాదు, 5 అవర్స్ వైజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్? ఎవ్రీ 5 అవర్స్కి మళ్ళీ కోటా రిలీజ్ చేస్తుంది, నెక్స్ట్ 5 అవర్స్కి మళ్ళీ ఇంకో కోటా రిలీజ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 అవర్స్లో ఇంకా 1.5 అవర్, 1 అవర్ 17 మినిట్స్ మిగిలింది, అంటే నేను ఇంతకు కూడా చాలా యూజ్ చేసినట్టును. సో అప్పుడేముంది, 34% ఆల్రెడీ యూజ్ అయింది. మిగిలింది మీరు ఈ 1 అవర్ 17 మినిట్స్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తుంది. అలానే వీక్లీ లిమిట్స్ అని, అండ్ వీక్లీ లిమిట్స్లో మీరు చూస్తే 3% యూజ్ చేసినాను. సో ఇట్లా మీరు డిఫరెంట్ యూసేజ్ ఎంత చేశారనేది కూడా మీరు చెక్ చేయొచ్చు. బట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ ఇమ్మీడియట్గా అయిపోయింది, నేను ఏదో ఒక పెద్ద టాస్క్, ఏదో ప్రాజెక్ట్ బిల్డ్ చేస్తున్నా, మరి ఎలా అంటే యూ కెన్ సీ ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంది మనకు, అడ్జస్ట్ లిమిట్ అని. యూసేజ్ క్రెడిట్స్లోకి వెళ్తే జనరల్గా ఇది మీరు టర్న్ ఆఫ్ చేసి పెట్టుంటారు. ఎందుకు అంటే డిఫాల్ట్గా మీరు ఇది ఎనేబుల్ చేశారు అనుకోండి, ఆ లిమిట్స్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్గా అది ఛార్జెస్ తీసేసుకొని $50, $250, ఇది చూడండి, $50 అంటే ఆల్రెడీ నా క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ దాని దగ్గర ఉంది. ఆ $53 అనేది డిఫాల్ట్గా ఆ యూసేజ్ ప్రకారం అయిపోయింది అనుకోండి. ఇన్ కేస్ నేను తెలియకుండా వాడేస్తున్నాను అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా అది పాపప్ వస్తుంది, నేను $50 రీఛార్జ్ చేస్తున్నాను. లైక్ ఇట్స్ లైక్ ఏ రీఛార్జ్. మనం ఇంతకుముందు ఓల్డ్ టైంలో మొబైల్ డేటా అయిపోతే ఎట్లా రీఛార్జ్ చేసాం, సేమ్ థింగ్ ఇది లైక్ ఏ మొబైల్ డేటా. సో ఆ డేటా అయిపోతే మళ్ళీ రీఛార్జ్ చేయాలి, లేకుంటే మీరు ఇంకొక నెక్స్ట్ 4 అవర్స్ వరకు యూటిలైజ్ చేయలేరు, అంటే 5 అవర్స్ పీరియడ్ వరకు యూటిలైజ్ చేయలేరు. 5 అవర్స్ తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సేమ్ మొబైల్ యూసేజ్ ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ లైక్ 4-5 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎలా ఉందో ఆ స్టైల్లోనే మనం ఇప్పుడు ఏఐని యూటిలైజ్ చేస్తున్నాం. అక్కడేమో మనం మొబైల్ డేటా అనుకున్నాం, ఇప్పుడేమో ఇక్కడ టోకెన్స్ అని, క్రెడిట్స్ అని దీని ద్వారా యూటిలైజ్ చేస్తున్నాం. సో మనం వాడే టోకెన్స్ బట్టి, వాడే క్రెడిట్స్ బట్టి
వాళ్ళు చార్జెస్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఐ హోప్ యూ గాట్ దిస్. అందుకే నేనేం చేస్తానంటే జనరల్గా దీన్ని డిజేబుల్ చేసి పెట్టండి. డిజేబుల్ అంటే టర్న్ ఆఫ్ చేస్తే ఏమంటే ఈవెన్ ఒకవేళ అయిపోయింది అనుకోండి క్రెడిట్స్, ఇప్పుడు అంటే నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడేసాను 100%, నాకైతే ఇక్కడి నుంచి ఏమి ఆటోమేటిక్గా తీసుకోదు అమౌంట్. దట్ ఈస్ ఎ సేఫెస్ట్ వే. ఇన్ కేస్ మీరు ఓన్గా ట్రై చేస్తున్నారు, మీరు ఓన్గా పే చేస్తున్నారు టూల్ కనుక్కుంటే. బట్ ఇఫ్ యూఆర్ పేయింగ్ సంథింగ్ కంపెనీ పే చేసి మీరు కంపెనీ యాక్సెస్ యూజ్ చేస్తుంటే దట్స్ నాట్ యువర్ హెడ్. అదేం జరుగుతుందో కూడా మనకు అవసరం లేదు. ఇస్ దట్ క్లియర్ నా? సో వాట్ ఈజ్ యూసేజ్ ఆప్షన్? యూసేజ్ అనేది మనం ఎంత యూజ్ చేస్తున్నామో ట్రాకింగ్ ని చెప్తుంది ఇది. ఓకే, నా అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద న్యూ చార్ట్. ఇప్పుడు నేను ప్లస్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నా. యాడ్ ప్రాజెక్ట్, నేను ఈ 3 ఆప్షన్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తా. యాడ్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ లైక్ ఇన్ చాట్ జీపీటీ ప్రాజెక్ట్స్ ఆప్షన్. సో నేను ప్రాజెక్ట్స్ ఆప్షన్ చాట్ జీపీటీలో స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఐ హోప్ ఎవ్రీ వన్ అటెండెడ్ దట్ సెషన్. ఎస్ ఆర్ నో, జస్ట్ టైప్ ఇన్ ద చాట్. ఎనీవన్ మిస్డ్? చాట్ జీపీటీలో ప్రాజెక్ట్స్ అనే ఆప్షన్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. దానివల్ల యూసేజ్ ఎంతో డిస్కస్ చేసాం, దాన్ని ఎందుకు వాడతామో డిస్కస్ చేసాం, రైట్? సిమిలర్గా చాట్ జీపీటీలో ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ కస్టమ్ జీపీటీస్కి మధ్యలో ఉండేటట్టుగా ఒక ప్రాజెక్ట్స్ అనే ఆప్షన్ని క్లాడ్లో కూడా తీసుకొచ్చారు. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? సో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా ఈజీ ఉంటుంది. బట్ దానికి చాట్ జీపీటీలో ఉన్నదానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఇది మోర్ పవర్ఫుల్ రిజల్ట్స్లో మీకు వస్తుంది. అంటే ఎట్లా? ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. లెట్స్ ఏ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఆల్రెడీ నాకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడి నుంచి అయినా చేయొచ్చు, లేకుంటే మీరు ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంది కదా ప్రాజెక్ట్స్ అని, దీనిపైన క్లిక్ చేయొచ్చు. క్లిక్ చేసి న్యూ ప్రాజెక్ట్ అని ఇవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను స్ఫూర్తివం అనే ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఇది దేనికోసం క్రియేట్ చేస్తున్నావు రాయాలి. మేబీ ఇది నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైలీ, మేబీ డైలీ స్పిరిచువల్ ఆర్ డైలీ ఐ వాంట్ టు రైట్ సంథింగ్ లైక్ గ్రాటిట్యూడ్స్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ రిచువల్స్. ఇవన్నీ నేను చేసేదానికోసం ఈ నేమ్తో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి. సో డైలీ మెడిటేషన్ ఈజ్ వన్ ఫోల్డర్ it created. Now another folder, okay, this is more important, just try to understand how it actually works. Yeah, I think it's created. Let's see. Yeah, it created. Another folder నేనేం క్రియేట్ చేస్తున్నానంటే మేబీ నేను డైలీ బడ్జెట్, ఓకే, ఆర్ మేబీ డైలీ స్పెండ్స్. నా గోల్ ఏంటంటే ట్రాకింగ్ మై డైలీ స్పెండ్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఎక్సెల్ షీట్స్ అవన్నీ రాయడం డిఫికల్ట్ కాబట్టి దిస్ ఇస్ గుడ్ అనమాట. సో మీరు ఇట్లా ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకొని క్లాడ్లో మీ డైలీ ఏదైనా కావచ్చు. ఇట్ కెన్ బి మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో కోర్స్ స్టార్ట్ చేశారు, ఆ కోర్స్లో మీరు ఎంతవరకు అంటే చదువుతున్నారా లేకపోతే ఏదైనా ఒక టాపిక్ కంప్లీట్ చేశారు, కంప్లీట్ చేసి మీరు ఏం ఎక్స్ప్లోర్ చేశారు, దాంట్లో మీకు ఏమర్థమైంది, అది ఇక్కడ ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో ఇచ్చేయచ్చు. సో ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
సింపుల్గా అందరికీ అర్థమయ్యేటట్టుగా డైలీ స్పెండ్స్ ఏం చేస్తానో నేను ఇక్కడ రాయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో నేను లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయింది, ఎక్కడ వెళ్ళాను, నేను ఇప్పుడు మొబైల్లో వాడుతున్న ఈ యాప్. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది ఉంది మనకు ఆల్రెడీ డైలీ స్పెండ్స్లో. ఇక్కడికి వెళ్తా, వాయిస్లో ఏం చెప్తానంటే అలో చేసి, టుడే మండే ఐ జస్ట్ కేమ్ టు ఫోరం మాల్ అండ్ ఐ స్పెంట్ 1,000 rupees for burger and cool drinks. This is for my afternoon lunch. Save this data. Don't give me immediately all the reports and all, but keep all the data with you. I will ask maybe weekly or monthly the complete report, how much I spent and how much I am, spending on luxury products or something, like traveling or learning purpose, or maybe purchasing, shopping. Okay, I need to segregate that separately. That is the reason I created this separate project here, and I'm going to use this for completely this year till 2026 December 31st. I want to track. I'm just giving idea. I don't want immediate report, but you take this what I did now, and see, it is saying got it. I will save this entry now and keep it ready for whenever you want to report. సో ఎంట్రీని సేవ్ చేసుకోండి. నేనేం చెప్తున్నా మళ్ళీ, సో ఇప్పుడు ఒక ఎంట్రీ ఏమైందంటే ఫోరం మాల్లో 1,000 రూపీస్ అది మనం ఏదైతే ఖర్చు పెట్టామో దాని గురించి చెప్తుంది. ఎంట్రీ వన్లో బర్గర్, కోల్డ్ డ్రింక్స్ ఫోరం మాల్లో పెట్టావు, ఇది ఫుడ్ అండ్ డైనింగ్ రిలేటెడ్ అని చెప్తుంది. నేనేం చెప్తున్నా అంటే అగైన్, సో ఇప్పుడు నేను రేపు వచ్చి మళ్ళీ సెషన్ చెప్పాం కదా, సో అందుకని నేనేం చేస్తున్నా అంటే డే మార్చి చెప్తాను. ఓకే, మీరేం చేస్తారంటే డే వైజ్గా ట్రాక్ చేయండి ఇట్లా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అగైన్ మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి, ఓకే టుడే ట్యూస్డే, actually today it's some festival, some religion, Bakrid festival. So since it's a festival, I thought to decide to purchase one course. I just purchased one Python course. It's around 20,000 rupees. And you save this data. I spend this money for my trainings. Okay, I'm just giving that and it saved it again. And then again, I'm just writing some more now. Okay, now I'm just giving like this, one more. One more. We'll see one more. It's trying to save. Okay, it saved it. And again, I am saying that. Okay, so today, Wednesday, I'm actually planning to go Shirdi to visit my favorite god. And I just brought a flight ticket up and down. So it's around 30,000, including family. And also, I booked some hotels. Everything, it's around 45 to 50,000 rupees per travel and accommodation, everything. Just save this with you. So daily wise transaction, I'm just keep on giving how much I spent here, and maybe you can give that kids school education related or something like whatever the items you purchased, everything you can give like that. Okay. Now, what is the expectation? Now I'm just asking here. Okay, this is done now, but it is keep on adding like that. But now what I'm trying to do, Sir, okay, today is Thursday. today, Is Thursday, sir. yeah, hope you missed that I started from Monday. I told Monday, I told Tuesday, I told Wednesday for just transactions, not mention today. అంటే ఈ రోజు ఏం రోజో నేను చెప్పట్లేదు, దానికి ర్యాండమ్గా ఈ రోజు ఇంత ఖర్చు పెట్టానని చెప్తున్నాను. You guys missed the track or everyone on the track? Just type OT on the track if you are on the track. It's not about what is today, it's about the transactions how I made. Okay, on the track, right, everyone? Now, I'm just going to use here saying that, okay, based on this, all the transactions, I am just trying to
finalize today whatever I spend this week. I need in one proper table format, or if possible, give me in Excel. Okay, at this moment, I don't want Excel. Give me in a table format where I spent more and where I spent less, and what is the total amount I spent as of today. So I'm asking now in a table format. After 1 month, assume you are asking table format like this, and it will calculate everything, and then you can see it's really awesome, option. You can see here total this week spent 68,500. Total you did 4 transactions. High spend on travel, lowest spend on food. So it is giving you summary. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఎక్కడ ఖర్చులు తగ్గించాలి, ఎంత తగ్గించాలి, ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ ప్లాన్ ఇట్. One tool, it is giving each and everything. You can track and monitor, you can implement, you can decrease that what like you are spending. So now you can see it is giving like a table format. Wednesday, so I told first Monday, right? Monday ఏంటి బర్గరు సమ్ కూల్ డ్రింక్స్ ఫోరం మాల్లో ఫుడ్ అండ్ డైనింగ్కి 1000 ఖర్చు పెట్టినామని చెప్తుంది. ట్యూస్డే ఏమో కోర్స్ పర్చేస్ చేసాం, లెర్నింగ్ కోసం పెట్టావు. వెడ్నెస్డే ఏమో 2 ఐటమ్స్ తీసుకున్నావు, ఒకటేమో హోటల్ బుకింగ్ ఫర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఆల్సో ఫ్లైట్ టికెట్స్ ఫర్ ఫ్యామిలీ, టోటల్ 68,500 అని చెప్పింది. అండ్ సి ఆల్సో ఇట్ ఈస్ గివింగ్ సంథింగ్ లైక్ ఏ రిపోర్ట్ స్టైల్. ట్రావెలింగ్కి ఎంత పెట్టావు, లెర్నింగ్కి ఎంత పెట్టావు, ఫుడ్కి డైనింగ్కి ఎంత పెట్టావు అని. If you want to see monthly report also, you can click on this monthly report. ఇప్పుడు అది మంత్లీ రిపోర్ట్, గివ్ మీ ఏ డీటెయిల్ మంత్లీ రిపోర్ట్ మే 2026 అంటే ఆటోమేటిక్గా మంత్లీ రిపోర్ట్ కూడా జనరేట్ అవుతుంది. Is it a good or not? Just type MB if it is a mind-blowing option. Just type MB. Anywhere you see this type of option now in the other AI tools? Just type yes, no. So this is the beauty of one simple option project. ఈ స్టైల్లో మీకు చాట్ జీపీటీ ప్రాజెక్ట్లో రాదు. నేను అందుకే చాట్ జీపీటీ ప్రాజెక్ట్ దేనికి వాడాలో చెప్పాను. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్టా రీల్స్ లాంటివి చేస్తూ అట్లా ఏమైనా హిస్టరీ మెయింటైన్ చేయాలంటే చేయొచ్చు. బట్ అదే ఇన్స్టా రీల్స్ మీరు ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసి డైలీ వైజ్ స్క్రిప్ట్ చేస్తే ఇట్ విల్ గివ్ నెక్స్ట్ లెవెల్. ఓకే, దానికి కూడా నేను ఒక సింపుల్గా ఒక టాపిక్ తీసుకొని చేద్దాం. నేను ఏంటంటే ఫస్ట్ న్యూ చార్ట్లోకి వెళ్తున్నాను. ఇది రెగ్యులర్ చార్ట్. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ప్రాజెక్ట్. I hope you got what is the use of project to track something, హిస్టరీ మెయింటైన్ చేయాలి అనుకుంటే మనం ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళి ఒక నేమ్ ఇస్తాం. లేకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు కొన్ని ఇంట్రెస్ట్స్ ఉంటాయి అనుకోండి, ఏదో హాబీస్ ఉన్నాయి, హాబీస్ని అన్ని ట్రాక్ చేయాలి. లేకుంటే మీరు ఏదో కాయిన్స్ ఏవో కలెక్ట్ చేస్తున్నారు, ఆ కాయిన్స్ కలెక్షన్ అంతా కిడ్స్కి స్పెషల్గా అక్కడ పెట్టాలి. ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసేసి దాంట్లో పెట్టేస్తాం అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మేబీ ఒక 6 months తర్వాత మీరు ఒక డేటా మొత్తం చూడాలనుకుంటే దెన్ ఇట్ విల్ గివ్ ద డేటా, ఇట్ విల్ ఆల్సో గివ్ ద సజెషన్స్. మీరు ఎక్సెల్లో జనరేట్ చేయొచ్చు, పీడిఎఫ్లో జనరేట్ చేయొచ్చు. చాలా బ్యూటిఫుల్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే కన్నా క్లాడ్కి ఒక్కసారి మీరు అడిక్ట్ అయితే ఇట్స్ లైక్ ఏ ఐఫోన్కి సామ్సంగ్కి ఎట్లుంటుందో వాడేటప్పుడు ఐఫోన్ యూజర్స్ ఎవరు వేరే ఫోన్కి మూవ్ అవ్వరు కదా, సిమిలర్ థింగ్. ఎందుకంటే క్లాడ్ అవుట్పుట్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఇస్తాయి. ఆ రిపోర్ట్ జనరేషన్లో అయితే ఇంకా మైండ్ బ్లోయింగే అలా ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ యూ ట్రై ఇట్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఎక్స్పీరియన్స్ దెన్ యూ విల్ గెట్ ఐడియా. ఓకే, అందుకే క్లాడ్ ఎంత ట్రైనింగ్ అని. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఇంకొకటి చెప్తా ఎగ్జాంపుల్. నేను రెగ్యులర్ చార్ట్ వాడుతున్నా. రీసెంట్గా ఏమన్నా ఒక వైరల్ అయిన న్యూస్ ఏదైనా ఉంటే టైప్ చేయండి చార్ట్లో, ఎనీవర్. జస్ట్ టైప్ రీసెంట్లీ వైరల్ న్యూస్ ఏవైనా. ఏ రీసెంట్గా మీమ్స్లో ఎక్కువ టాప్ ట్రెండింగ్లో వచ్చిన న్యూస్లో ఏమైనా ఉంటే జస్ట్ టైప్ ఇన్ ద చాట్. ఓడియమ్మ బంటి సార్. టైప్ ఇన్ ద చాట్. చాలా వైరల్ రీసెంట్గా. అనిత సెట్ కాక్రోచ్ పార్టీ. కరెక్ట్. ఓకే, నేను ఓవరాల్గా చెప్తున్నా, ఇండియా వైజ్ లేకుంటే పాపులర్గా.
So that is okay. We'll take that then. Anita, crazy, yeah. Nice. So, కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ రైట్, కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఇది రీసెంట్గా చాలా ట్రెండింగ్ అయిన న్యూస్. మీమ్స్ కానీ ఎక్కడ మనం చూసాం. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు అసలు కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ అంటే ఏందో తెలియదు. ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రయింగ్ టు ఆస్క్ సంథింగ్. చాట్ జీపీటీని అడుగుతున్నా. సో వాట్ ఈస్ కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ? వాట్ ఈస్ ద అజెండా ఫర్ దిస్? Why it is very famous nowadays? Like I can see wherever I open Insta, YouTube, everywhere people are sharing memes and all. What exactly it is? సో మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చాట్ జీపీటీని ఏం అడిగానంటే, అసలు ఈ కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ అనేది ఏంటి? సో కాక్రోచ్ పార్టీ సిజేపి, నాట్ ప్రకో. ఓకే, అది వాయిస్ అలా వెళ్ళింది, బట్ ఇట్ అండర్స్టూడ్. ఓకే, ద పాయింట్ ఏందనేది అర్థం చేసుకుంది. సో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ఈజ్ ఏ satirical online political movement started in May 2026 by Abhijit. Okay. It became a viral after controversy where India's Chief Justice reportedly compared some unemployed youth and activities to cockroaches that triggered huge backlash online. ఓకే, సో ఇది ఏం చెప్తుందంటే, ఒక ఎవరైతే చీఫ్ జస్టిస్ అతను అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ని కాక్రోచ్తో కంపేర్ చేసి సంథింగ్ అతను ఏదో ఒక వర్డ్ వాడాడు. సో ఇఫ్ సొసైటీ కాల్స్ యాజ్ కాక్రోచెస్, ఫైన్, వి విల్ యునైట్ యాజ్ కాక్రోచెస్ అని చెప్పారు. సో దానికి ఏం చేశారు, ఒక పర్సన్ ఆ నేమ్ బాగా వైరల్ అయింది కాబట్టి, ఒక పాపులర్ పొజిషన్లో ఉన్న పర్సన్ చెప్పారు కాబట్టి, అది పాపులర్ అయింది కాబట్టి, ఒక పర్సన్ ఆ వర్డ్ని తీసుకొని ఒక పార్టీ స్టార్ట్ చేశాడు. అది దాని మీనింగ్ ఎగ్జాక్ట్. సో వై ఇట్ ఈస్ సడన్లీ ఎవ్రీవేర్? బికాస్ ఇట్స్ మీన్స్ పొలిటికల్ ఫ్రస్ట్రేషన్, దానివల్ల it started viral. So what I am just now asking, I am going to use similar viral content online like Cockroach Janata Party. Tell me now, using Claude, what type of content we can create. I need a content and strategy, branding, everything, but I'm going to use this in the Claude. So what is your idea? మీకు చూస్తే నేను చాట్ జీపీటీని అడుగుతున్నా ప్రతి ఒక్కటి, క్లాడ్ని అడగకుండా. సో ఎందుకు, ఇది కంప్లీట్లీ ఆపోజిట్ పర్సన్ కదా. సో విల్ సీ హౌ ఇట్ విల్ గివ్. దట్ ఈస్ ద లాజిక్, అంతే, ఇంకేం లేదు. సో ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ ఓకే, యూ కెన్ యూజ్ సేమ్ సైకాలజీ బట్ ఇన్ పాజిటివ్ ఏఐ టెక్ సడన్ స్టూడెంట్ గ్రోత్ డైరెక్షన్ అని కొంచెం గైడెన్స్ ఇస్తుంది. ఓకే, ఎట్లా చేయొచ్చు, సంథింగ్ ఐడియా 1, ఐడియా 2, ఐడియా 3 అని. ఇప్పుడు ఈ ఐడియాస్ అన్ని చూసిన తర్వాత నేమ్ ఐడియాస్ కొన్ని ఇచ్చినాయి, అండ్ దెన్ కంటెంట్ టైప్ యూజింగ్ ఇట్లా ఇచ్చింది, అండ్ ఫేక్ మేనిఫెస్టేషన్ అంట. సో ఇట్లా కొన్ని ఐడియాస్ ఇచ్చింది కదా. బట్ నేను సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాంప్ట్ ఇప్పుడు క్లాడ్లో ఇస్తా. సీ దిస్ సిమిలర్ కైండ్, బట్ కొంచెం చేంజ్ చేసి ఇస్తున్నా. సో యూ కెన్ సీ నౌ హౌ క్లాడ్ ఇట్ బిహేవ్స్. నేనేం చెప్తున్నా అంటే సింపుల్గా, I recently saw there is a viral content in entire India social media. There is a party name called Cockroach Janata Party. Now, you are a branding strategist. Create some slogan, mission, audience, emotional message, viral Instagram bio. Similar kind of account I am planning to start to viral and to get the more audience, and for like how the Cockroach Janata Party reached immediately, the similar way I need to start my account using Instagram. But give me the document for this, how I can approach this. So if you check now, I'm just giving something prompting like you are a branding strategist, something అలా ఇచ్చా. సో ఇప్పుడు ఇదేం చేస్తుందంటే,
యాక్ట్ లైక్ ఏ బ్రాండింగ్ స్ట్రాటజిస్ట్ అన్నట్టుగా అది యాక్చువల్గా మీనింగ్. సో మీరు యాక్ట్ లైక్ అనొచ్చు, లేకుంటే డైరెక్ట్గా దాన్ని యూఆర్ఏ బ్రాండింగ్ స్ట్రాటజిస్ట్ అని కూడా అనొచ్చు. సో మీరు ఏదైనా ఒక పర్సన్గా తీసుకునేటప్పుడు యాక్ట్ లైక్ అనొచ్చు, లేదా యూఆర్ఏ అనొచ్చు, యూఆర్ఏ. ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుందంటే కంప్లీట్గా అలాంటి వైరల్ కంటెంట్ని క్రియేట్ చేయడం కోసం ఒక డాక్యుమెంట్ రెడీ చేస్తుంది మనకు. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మనం దాన్ని ఫాలో చేయాలంతే. సో ఆ ఫాలో చేసి అది ఇచ్చిన స్టెప్స్, అది ఇచ్చిన ఐడియాస్ని ఫాలో చేసి, అండ్ మళ్ళీ మనము అంత వైరల్ రావట్లేదు అని కూడా దీనికి ఇస్తే, ఇట్ విల్ అగైన్ చేంజ్ ద స్ట్రాటజీస్ అండ్ ఇట్ విల్ అగైన్ గివ్ యూ. సో దీని ఫాలోఅప్లో మేబీ కెన్ ఆస్క్ సపరేట్ ప్రాంప్ట్ ఇట్లా 7 డే 7 days వైరల్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్విట్టర్ కంటెంట్ స్ట్రాటజీస్ కావాలని చెప్పి దాని కంటిన్యూషన్లో ఇచ్చి మనం ఇవన్నీ ఒక డాక్యుమెంట్ లాగా తీసుకొని కూడా చేయొచ్చు. సో ఇట్ విల్ గివ్ ద డాక్యుమెంట్ నౌ. విల్ వెయిట్ ఫర్ 1 minute. I'll be back in 1 minute only. Just okay. So Instagram viral branding strategy document create అవుతుంది for us. So we'll see different options. Okay, I'm just covering all options, what available, what are the options available in the cloud. Okay, so let it create. And I hope everyone following now. Are you guys with me? Just type me in the chat. Yeah, everyone just type me in the chat. Okay, now you can see it created a complete branding strategy document for us. Now you can see this. Nowadays maybe like Instagramలో చాలా మంది ఏం చేస్తుంటారంటే, నేను క్లాడ్ యూజ్ చేసి ఇది చేసిన వితిన్ 1 minute ఈ సొల్యూషన్ వచ్చింది, మీకు డాక్యుమెంట్ కావాలంటే ఇస్తా, కింద కామెంట్లో పెట్టండి అంటారు కదా. ఆ డాక్యుమెంట్ వాళ్ళేం ప్రిపేర్ చేయరు. ఆ టాపిక్ని ఇక్కడ ఇచ్చేస్తే ఆ డాక్యుమెంట్ ఇక్కడ ఇచ్చేస్తుంది. ఇదే డాక్యుమెంట్ అంతే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తానంటే దీంట్లో డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు లాస్ట్లో నా సైన్ పెట్టమంట, లైక్ created by Pearl Babu, something atla, created by Babu, then some follow my WhatsApp channel or follow my YouTube channel, something, you can add it. But complete document it created. See, if I download, okay, you can download this document, viral Instagram branding అని. సో మీరు ఈ డాక్యుమెంట్ని ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు ఇలా వైరల్ ఇన్స్టాగ్రామ్ బ్రాండింగ్ అనే ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. See this how crazy it is. So inspired by the Cockroach Janata Party, and you can see first why Cockroach Janata Party went viral అనేది దాన్ని ఫస్ట్ అనలైజ్ చేసింది కంప్లీట్గా. అనలైజ్ చేసిన తర్వాత దాని రిలేటెడ్గా నీ పర్సనల్ బ్రాండ్ ఎట్లా క్రియేట్ చేసుకోవాలని చెప్తుంది. ఆప్షన్ ఏ, ఆప్షన్ బి అని, ఆప్షన్ సి, ఆప్షన్ డి కూడా ఇచ్చింది. స్లోగన్స్ ఏం పెట్టచ్చు దానికి, అండ్ హ్యాష్ ట్యాగ్స్ ఏం పెట్టచ్చు, మిషన్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి మీ పార్టీకి, అండ్ దెన్ టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఎవరు, అండ్ దెన్ సెకండరీ ఆడియన్స్ ఎవరు, అండ్ సైకోగ్రాఫిక్ ప్రొఫైల్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఎవరు మీరు తీసుకోవచ్చు, ఎమోషనల్ మెసేజెస్ ఏముంటాయి, ఎవ్రీథింగ్, ఇన్స్టాగ్రామ్ బయో ఏం పెట్టాలి, అండ్ యూ కెన్ సీ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ క్రియేటెడ్ డాక్యుమెంట్. కంప్లీట్ డాక్యుమెంట్ ఇట్ క్రియేటెడ్. హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్? Just less than 3 minutes time. Yes or no? So this is a crazy option, right? So it just created document in front of us. అది కూడా ఏంటంటే జస్ట్ రెగ్యులర్ చాట్ జీపీటీ స్టైల్లో లేదు, కంప్లీట్గా ఒక డాక్యుమెంట్, ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్ని క్రియేట్ చేసి ఇచ్చింది. సో ఇదే ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూఆర్ గెటింగ్ సమ్ ఇష్యూ ఆర్ మేబీ ఇఫ్ యూ వాంట్ మోర్ గైడెన్స్ అండ్ అగైన్ వీ కెన్ ఆస్క్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. So that is how it works. Okay. Now again I'm going to the another option now. Let me close this and I'm going to the plus symbol. Okay. See, this is again very much important option. Try to focus. If you someone watching Instagram
parallel ga someone working with cloud, someone sleeping, someone watching some other TV, please focus here. Okay, everyone, please focus here. I am seeing you. ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు నేను చూస్తున్నా, నాకు తెలుసు. టీవీ చూడడము, ఫోన్ చూడడము, రైట్? జస్ట్ స్మైల్ ఇన్ ద చాట్. ఎస్ ఆర్ నో? జస్ట్ స్మైల్ ఇన్ ద చాట్. యా, ఐఎమ్ వెయిటింగ్. ఓకే, గ్రేట్. సో నౌ యూ కెన్ సీ ప్లస్ సింబల్ పైన క్లిక్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఆప్షన్, కనెక్టర్స్. కనెక్టర్స్ ఏంటంటే యాడ్ కనెక్టర్ పైన క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇలా ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఉన్న కనెక్టర్స్ని చూడొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కాన్వాతో కనెక్ట్ అవ్వాలి, మైక్రోసాఫ్ట్ 365తో కనెక్ట్ అవ్వాలి, జీమెయిల్తో, లేకుంటే ఫిగ్మా, గూగుల్ డ్రైవ్, నోషన్, ఈవెన్ జాబ్ పోర్టల్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇట్లా స్లాక్తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, జూమ్ ఫర్ క్లౌడ్. మీరు చూస్తే there are a lot of connectors, okay? Not one, not two, not 10. We can see more than 1000 అట్లా చూడొచ్చు మనం. ఓకే, ఇవన్నీ కనెక్టర్స్. సో మీరు దీంట్లో ఈవెన్ యూ కెన్ సీ, మీరు రెజ్యూమే లాంటివి బిల్డ్ చేయాలనుకుంటే ఈవెన్ రెజ్యూమే బిల్డ్ కూడా ఉంటుంది బేస్డ్ ఆన్ ATS అగైన్. బట్ ఈ కనెక్టర్స్ కాన్సెప్ట్ మీకు క్లారిటీ వచ్చిందంటే యూ కెన్ డూ వండర్స్. వండర్స్ అంటే వండర్స్ ఎలా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను మీకు. ఈవెన్ దీంట్లో స్పాటిఫైతో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, స్నోఫ్లేక్తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, అదర్ డేటాబేసెస్. యూ కెన్ వర్క్ విత్ జాపియర్ అని, మేక్ అని, ఇట్లాంటి టూల్స్తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. షాపిఫై యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ దాట్. యూ కెన్ సీ స్నోఫ్లేక్ హియర్. booking.comతో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. అంటే ఇట్లా NI10తో కనెక్ట్ అయ్యి ఆటోమేషన్ ఇక్కడి నుంచి చేయొచ్చు. ఓకే, ఏజెంట్స్ని ఇక్కడి నుంచి బిల్డ్ చేసేయచ్చు మీరు. ఎవ్రీథింగ్ పాసిబుల్ విత్ క్లౌడ్, ఓకే, విత్ కనెక్టర్స్. నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ జీమెయిల్ తీసుకుంటాను. జీమెయిల్ తీసుకుంటే దీనిపైన క్లిక్ చేసామనుకోండి, ఇప్పుడు ఇది కనెక్ట్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఒక జీమెయిల్ని కనెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటాను. సో నేను కనెక్ట్ అనే దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ట్రయింగ్ టు చెక్. ఐఎమ్ జస్ట్ సెలెక్టింగ్ వన్ మై మెయిల్ ఐడి, జెన్ ఏఐ బాబు. ఎందుకు ఈ మెయిల్ ఐడి సెలెక్ట్ చేశానంటే ఐఎమ్ ఓన్లీ యూజింగ్ దట్ జెన్ ఏఐ బాబు ఫర్ మై డాక్టరేట్ పర్పస్. ఎందుకంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు, అంటే ఈ మెయిల్స్ అన్ని బౌన్స్ కాకుండా రెగ్యులర్ మెయిల్ ఐడి దానికి పెట్టుకుని అది పెట్టాను. లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్ నౌ. ఐఎమ్ జస్ట్ సెలెక్టింగ్ దట్ అండ్ అగైన్ కంటిన్యూ. మనం యాక్సెస్ ఇస్తున్నాం దానికి, మెయిల్కి. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఈమెయిల్ అనేది కనెక్ట్ అయ్యింది. లెట్ మీ గో హియర్ అండ్ ప్లస్ సింబల్, కనెక్టర్స్, జీమెయిల్. ఓకే, దీన్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను నేను. ఈ జీమెయిల్ ఆల్రెడీ ఉంది. సో నేను ఇప్పుడు ఏమంటున్నా అంటే, లెట్ సి okay, search all my inbox, and almost more than 1 week I still not opened my Gmail inbox. I want to know that is there, see, this is I am currently using for only doctorate related. Can you check, is there any very much important action items in that inbox, especially for doctorate related? And if I want any action immediately, if I want to take, then give me that list and priority only for doctorate related whatever there in the inbox. So I'm just asking that because I don't want to go and open all the mails and then check. I'm just giving that and let's see. నేనేం ప్రాంప్ట్ కూడా అంటే బ్యూటిఫుల్ ప్రాంప్టింగ్ కాదు, జస్ట్ నేను ర్యాండమ్ ప్రాంప్ట్ ఇచ్చాను. సో నౌ ఇట్ ఈస్ సర్చింగ్ ఫర్ ద డాక్టరేట్ రిలేటెడ్ ఈమెయిల్స్ ఫ్రమ్ దిస్ నా ఈమెయిల్ ఐడి నుంచి చెక్ చేస్తుంది. సో చెక్ చేసి మనం ఏమన్నామంటే లిస్ట్ అవుట్ చేయమన్నాం, ప్రియారిటీ ఏమన్నా ఉందేమో. సి దిస్ ప్రియారిటీ 1 ఉంది. సో GGU, అది గోల్డెన్ గేట్ యూనివర్సిటీ అని యూనివర్సిటీ నుంచి చేస్తున్నా కాబట్టి GGU అని ఇచ్చింది. సో GGU DBAET డిజెషన్ అప్డేటెడ్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ బిజినెస్ ప్లాన్ ట్రాక్ May 2026. అంటే ఈ మంత్ ఈ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదో మెయిల్ పెట్టారు. సో
యాక్షన్ రిక్వైర్డ్ ఇమీడియట్లీ కాబట్టి ఇది ప్రియారిటీ 1 కింద ఇచ్చింది. అండ్ అది ఏం చేయాలనేసి వాట్ యు మస్ట్ డూ అనేది కూడా స్టెప్స్ మనకి ఇచ్చింది. అండ్ ఆల్సో ప్రియారిటీ టు అవేర్నెస్. సో అవేర్నెస్లో ఏమేం చేయాలి, సో అటెండ్ ఇఫ్ రిలవెంట్, ఇవన్నీ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఈమెయిల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి సో అది ఎప్పుడు మెయిల్స్ వచ్చాయని చెప్పి మొత్తం చెప్తుంది. ఈ జూమ్ మీటింగ్స్ అటెండ్ కామని. అండ్ ఈ రెండు అయితే టాప్ లాస్ట్ 1 వీక్ నుంచి. సో నౌ టెల్ మీ, ఇస్ దిస్ యూస్ఫుల్ ఆర్ నాట్? నేను ఈమెయిల్ ఓపెన్ చేయకుండా 1 వీక్ మెయిల్స్ని ఫిల్టర్ చేసి ఇమ్మని చెప్పాను. సింపుల్గా ఇచ్చింది, రైట్? సో దిస్ ఈస్ క్రేజీ యూస్ఫుల్ వీ కెన్ సే. నాట్ ఓన్లీ మెయిల్ కదా, సో కనెక్టర్స్ దేనికైనా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. మీరు గిట్ హబ్ కనెక్ట్ చేసి, ఓకే, ఐల్ ఆల్సో గివ్ యూ వన్ మోర్ యూస్ఫుల్ వన్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు గిట్ హబ్తో వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. ఈవెన్ మీరు ఇక్కడ కనెక్టర్లో కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, లేకుంటే క్లాడ్ ఎక్స్టెన్షన్ కూడా ఉంటుంది క్రోమ్కి. సో క్లాడ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఫర్ క్రోమ్ ఇది క్లిక్ చేసి యూ కెన్ ఆల్సో యాడ్ దిస్. నాకు ఆల్రెడీ ఈ ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది, బట్ మీరు యాడ్ చేయాలనుకుంటే క్లాడ్ క్రోమ్ వెబ్ స్టోర్ అన్నట్టుగా దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఆల్రెడీ నాకు ఉంది కాబట్టి రిమూవ్ ఉంటుంది, బట్ మీకు యాడ్ ఫర్ క్రోమ్, యాడ్ ఫర్ క్రోమ్ అని వస్తుంది. దాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ యాడ్ అయిపోతుంది. ఇలా యాడ్ అయిన తర్వాత క్రోమ్ ఎక్స్టెన్షన్ యాడ్ అయిన తర్వాత, అంటే కనెక్టర్స్ నుంచి చేయొచ్చు, లేకుంటే ఇలా మీరు ఒక వెబ్సైట్ సపరేట్గా ఓపెన్ చేసి కూడా ఈ ఎక్స్టెన్షన్ యూజ్ చేసి కూడా చేయొచ్చు. సో ఇది ఇంకొక ఆప్షన్, అనదర్ ఆప్షన్ నేను చెప్తున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఓకే, సార్ వీఆర్ నాట్ సీయింగ్ ఆల్ ఆప్షన్స్. అక్కడ ఫ్రీ అకౌంట్ కి ఒకటి వస్తుంది. నేను అందుకే ఆల్రెడీ మీకు అప్డేట్ ఇచ్చాను, ఓన్లీ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ ఫర్ పెయిడ్ అని. సో ఫ్రీ ఓకే ఓకే ఏంటంటే మీరు ఓన్లీ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ ఇలాంటి రెగ్యులర్ ఇందాక వైరల్ కంటెంట్ లాంటివి సర్చ్ చేసాం కదా, అట్లాంటివి చేయొచ్చు. బట్ సమ్ ఆప్షన్ ఐఎమ్ కవరింగ్ హియర్, సమ్ ఆప్షన్స్ ఐఎమ్ ఆల్సో కవరింగ్ ఫ్రమ్ ద పెయిడ్ వన్. ఎందుకంటే పెయిడ్లో ఉన్న ఆప్షన్స్ ఫ్రీలో లేవు. బట్ ఈ కంపేర్ రైట్. మీకు ఏదైతే మీకు ఫ్రీలో ఉందో అది మాత్రం మనం వాడుకోవచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ ద పెయిడ్, అంతే. ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక గిట్ హబ్ లాగిన్కి వెళ్తున్నా. లెట్స్ సీ నా గిట్ హబ్ ఆల్రెడీ ఉంది ఇది. సో నేనేం చేస్తున్నానంటే గిట్ హబ్ లాగిన్ చేసేసి అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్. ఓకే, ఇక్కడ వెళ్ళి ఈ ఎక్స్టెన్షన్ ఏదైతే క్లాడ్ ఉందో దాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఇట్లా సైడ్ విండో ఓపెన్ అవుతుంది. సో సైడ్ విండో ఓపెన్ అయిన తర్వాత మేబీ ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి, ఇది నాకు ప్రాపర్గా లేదు. సో ఈ గిట్ హబ్ ఏదైతే ఉందో, ఇంకొకటి ఏమంటే నేను పెయిడ్ అకౌంట్ వాడుతుంటే మీకు ఈవెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడొచ్చు, ఇక్కడ నేను దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే ఈవెన్ మోర్ మోడల్స్లోకి వెళ్తే ఓపస్ 4.7 అనేది నాకు అప్డేట్ ఆప్షన్, అప్డేట్ అని అడగట్లేదు, డిఫాల్ట్గా నేను తీసుకోవచ్చు. సో ఇది ఎప్పుడు వాడతామంటే మోర్ మీకు లైక్ కైండ్ ఆఫ్ ఏజెంట్స్ అట్లాంటివి బిల్డ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు క్లాడ్ కోడ్లో వాడతాం. దానికోసం మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ డెస్క్టాప్ వర్షన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో డౌన్లోడ్ క్లాడ్ అంటే మీకు డెస్క్టాప్ వర్షన్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత మీకు క్లాడ్ ఇలా ఉంటుంది మీ సిస్టంలో. సో దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే ఇది డెస్క్టాప్ వర్షను. మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ కోవర్క్ అని, కోడ్ అని, ఇట్లా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో వీ విల్ ఆల్సో సీ దట్ మేబీ 10 minutes టైమ్ ఐ నీడ్. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను ఇక్కడ ఇందాక గిట్ హబ్ ఓపెన్ చేశాను కదా, సో దీనికి ఈవెన్ డైరెక్ట్గా కూడా చెప్పొచ్చు, బట్ ఏమంటే మనం కంప్లీట్గా ప్రాంప్ట్స్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది. ఐ హ్యావ్ సమ్ ప్రాంప్ట్స్ ఆల్రెడీ ఐ క్రియేటెడ్. సో ఇది గిట్ హబ్ ప్రాంప్ట్స్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ హ్యావ్ ఎ డాక్యుమెంట్ ఆల్సో, ఐ గివ్ ద కంప్లీట్ డాక్యుమెంట్ కూడా. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రాంప్ట్ మన డీటెయిల్స్, నేము, రోలు, ఎక్స్పీరియన్స్, టెక్ స్టాక్ ఏంటి, యూట్యూబ్ గురించి, యూట్యూబ్ ఛానల్ నేము అండ్ మీడియం, ఇన్స్టాగ్రామ్, లింక్డ్ఇన్, ఇవన్నీ పోర్ట్ఫోలియో ఇవన్నీ ఇచ్చేసి అండ్ గిట్ హబ్ యూజర్ నేమ్ అవన్నీ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేసి మనం ఈ ప్రాంప్టింగ్ అని ఇచ్చినామంటే ఈ ప్రాంప్ట్ బేస్ చేసుకొని అదేం చేస్తుందంటే ఆటోమేటిక్గా మన గిట్ హబ్ అకౌంట్ని ప్రాపర్గా సెట్ చేస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ ప్రాంప్ట్ ఇస్తున్నా, కానీ నేను చాట్ జీపీటీకి ఇచ్చి
చాట్ జీపీటీకి ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ చాట్ జీపీటీ. ఓకే, ఐఎమ్ గివింగ్ 2 different prompts. This is first prompt and I'm giving second prompt as well. సో ఇవన్నీ మీకు ఏమంటే క్లాడ్ కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాతే అర్థమవుతుంది. బట్ సిన్స్ ఐఎమ్ యూజింగ్ సిన్స్ లాంగ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ మీ. బట్ మీకేంటంటే కొంచెం టైం పడుతుంది. బట్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ సీ ద యూనో ఏమంటారు మ్యాజిక్ ఫ్రమ్ క్లాడ్. సో నేను ఈ ప్రాంప్ట్స్ ఇచ్చి ఐ వాంట్ టు టాక్ సంథింగ్ హియర్. యాజ్ యు నో అబౌట్ మీ, I'm going to use these prompts for Claude to recreate my GitHub account properly, because I'm not using since long, I'm just using randomly because I have my a different account for my internal office purpose. So, but I just want to improve my current account which I am using here. The account name is Paul Babu, and if you have any other details required, just రిప్లై మీ హియర్ ఐ విల్ గివ్ యూ ద డీటెయిల్స్. సో ఎందుకంటే అది కొన్ని డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది, బట్ అది ఫైండ్ అవుట్ చేసి అదే మనకు చెప్తుంది ఏ డీటెయిల్స్ కావాలో. సో ఐఎమ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ అండ్ దెన్ లెట్ సీ నౌ. యూ ఆల్రెడీ షేర్డ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తుంది. సో నేమ్ అదే ఇచ్చేసింది అండ్ ఇట్ క్రియేటెడ్ సంథింగ్. ఇన్స్టాగ్రామ్ది లేదు, ఇవన్నీ లేవు కాబట్టి ఇవన్నీ నేను ప్రొవైడ్ చేయాలి. అండ్ లెట్ సీ నౌ వాట్ అదర్ కంటెంట్ రిక్వైర్డ్. Okay, now I'm saying that, okay, my Instagram account also PERLBABU only, Paul Babu, and even my LinkedIn also Paul Babu only, PERLBABU. So you just create all the accounts now and give me final prompt to use Claude to modify my actual GitHub. Okay, I'm just trying to create that. Let's see. Now it is giving complete prompt. Yeah, this is the prompt now. Lengthy prompt. Okay, let me copy it. See, I generally నేను ఎప్పుడైనా ప్రాంప్ట్ కాపీ చేసినప్పుడు ప్రాంప్ట్ కంప్లీట్గా రీడ్ చేస్తా. దాంట్లో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా, మన డీటెయిల్స్ కాకుండా వేరే అడిషనల్గా ఏదైనా టైపోస్ ఎంటర్ అయ్యా చెక్ చేస్తా. బట్ ఇప్పుడు మనకు అంత టైం లేదు కాబట్టి జనరల్గా నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ ఓపెన్ చేసేసి ఇక్కడ దీన్ని నేను పేస్ట్ చేస్తున్నా. పేస్ట్ చేసిన తర్వాత ఐఎమ్ జస్ట్ టైపింగ్ గో హెడ్ అండ్ స్టార్ట్ modify my GitHub. Okay, I'm just typing like this. Now let's see what is happening now. So ఇక్కడ చూడండి క్లాడ్ కంట్రోల్లోకి తీసుకుంది, అప్రూవ్ అడుగుతుంది. ఐఎమ్ గివింగ్ అప్రూవ్ ప్లాన్. సి నా సి ఆటోమేటిక్గా అదే రాసేసుకుంటుంది. ఇంకా నా ప్రొఫైల్ బేస్ చేసుకొని కంప్లీట్గా ఈ ఫైల్స్ అన్నీ ఏ రకంగా ఉంటే బెస్టో ఆ రకంగా మాడిఫై చేసేసి ఫైనల్ అవుట్పుట్ని నీకు ఇస్తుంది. సో అంటే మనం జాబ్ ప్రొఫైల్స్లో పెట్టాలనుకుంటే మేబీ మీరు ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్ అలాంటి వాళ్ళు, డెవలపర్స్కి ఇది చాలా యూస్ఫుల్ కాబట్టి, ఎందుకంటే గిట్హబ్ అకౌంట్. సో మీరు ఇట్లా ఒక ప్రాంప్ట్ ఇచ్చి ప్రాపర్గా దానికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చేస్తే, బట్ యూ నీడ్ టు వెయిట్ సమ్ టైమ్. ఓకే, మేబీ 1-2 minutesలో అయిపోదు. ఇట్ టేక్స్ యాక్చువల్లీ టైమ్ బికాస్ ఇట్ షుడ్ క్రియేట్ సమ్ రిపాజిటరీస్ అండ్ దెన్ ఫైనల్గా టెస్ట్ చేసుకుంటుంది. టెస్ట్ చేసి వ్యాలిడేట్ చేస్తుంది. వ్యాలిడేట్ చేసిన తర్వాత ఇమేజెస్ జనరేట్ చేస్తుంది. మీరు ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ సర్టిఫికేషన్స్ ఆల్సో యాడ్, ఆ సర్టిఫికేషన్ రిలేటెడ్గా కూడా ఇంకొక రిపాజిటరీ బిల్డ్ చేస్తుంది. ఎవ్రీథింగ్ బై క్లాడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ విల్ క్రియేట్. ఈజ్ దిస్ క్రేజీ ఆర్ నాట్? Just type MB again in the chat if it is mind blowing. But it takes time to create, but it started already. Okay, it started already and it is creating now. See, one simple tool, it is taking control our GitHub account and building the repositories based on your experience. How crazy it is, right? This is really crazy.
So there are a lot of other things like this, but I'm just giving idea only ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క దాంట్లో. So let it create. It is updating still, and I'm just minimizing it. I will show you now one option in the Claude coworker. Okay, like unte, yeah, Claude cowork. I will open this and new task. So నా టాస్క్ ఏంటంటే, let me just check. Yeah, we'll wind up in 5 minutes. Are you guys getting boring? Okay, I see only two no's, remaining all getting boring. Not at all, Chaudhary. Okay, great. So let me just go here. I'm trying to get some folders. Okay. Um, okay, there is a pics folder. So ఈ పిక్స్ ఏమన్నాయంటే సంథింగ్ నేను ర్యాండమ్ పిక్స్ ఇక్కడ పెట్టాను. దీంట్లో ఒక పీడిఎఫ్ ఉంది, దెన్ ఇంకో కొన్ని ఫైల్స్లో కొన్ని ఫొటోస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇది ఒక 10 ఫొటోస్ కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. అజూమ్ మీరు ఒక ట్రిప్కి వెళ్ళి వచ్చారు. నేను ఒక ట్రిప్కి వెళ్ళి వస్తే మాత్రం ఒక 2 TB డేటా అని అవుతుంది మినిమం. ఒక 1 వీక్ ట్రిప్కి వెళ్తే నాకు చాలా హాబీ వీడియో రికార్డింగ్, ఫొటోస్ తీయడం అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్లో తీస్తాను నేను. సో నేను మా డాటర్కి, వైఫ్కి ఫోటోగ్రాఫర్ లాగా. మెనీ పీపుల్ నోస్ అబౌట్ దట్. సో నాకు అది హాబీ. సో అజూమ్ ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక 1 TB డేటా ఉంది. నేను 1 TB డేటాకి క్లౌడ్కి యాక్సెస్ ఇచ్చి నా ఫొటోస్ సపరేట్గా, నా డాటర్స్ ఫొటోస్ సపరేట్గా, అండ్ సంథింగ్ లైక్ వైఫ్ ఫొటోస్ సపరేట్గా, లేకుంటే ఫ్యామిలీ ఫొటోస్ సపరేట్గా సెగ్రిగేట్ చేయాలి. 10 ఫొటోస్ ఉంటే మీకు ఈజీ, 100 ఫొటోస్ ఉంటే డిఫికల్ట్, 1000 ఫొటోస్ ఉంటే మన థింకింగ్ నాట్ పాసిబుల్. 1 TB అంటే యూ థింక్ దాట్ నౌ. ఇట్ ఈస్ క్రేజీ. ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ అస్ యాజ్ ఎ హ్యూమన్. అంటే ఇంపాసిబుల్ అని కాదు, బట్ ఇట్ రియలీ రిక్వైర్డ్ టైమ్ ఆర్ మ్యాన్ పవర్. బట్ నేనేం చెప్తున్నానంటే, ఇప్పుడు క్లాడ్కి ఇవి ఉన్నాయి కదా ఫొటోస్, క్లాడ్ ఓపెన్ చేసి, కానీ ఇది డెస్క్టాప్, ఓన్లీ డెస్క్టాప్ వర్షన్ మాత్రమే. మీరు క్లాడ్ ఏదైతే బ్రౌజర్లో వాడుతున్నారో దాంట్లో ఈ ఆప్షన్స్ ఉండవు. సో డెస్క్టాప్ వర్షన్లోకి వెళ్ళి కోవర్క్ అనే ఒక ఆప్షన్ తీసుకుంటే మీకు ఒక డిజిటల్ ఏఐ అసిస్టెంట్, డిజిటల్ వర్కర్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది. ఎట్లా వర్క్ చేస్తుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ప్లస్ అని ఇచ్చి ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్, ఇక్కడ కూడా మీరు కనెక్టర్స్ ఇవ్వచ్చు. సో ఒక ఫైలు, ఓకే, నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు కూడా ట్రై చేసిన క్రియేట్ ఏ న్యూ ప్రాజెక్ట్ అని ఇచ్చాను. ఇచ్చి స్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్, లేకుంటే ఇంపోర్ట్ ఏ ప్రాజెక్ట్, స్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ అని ఇచ్చి సంథింగ్ నేను ఫొటోస్ రిలవెంట్గా నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నా. నా టాస్క్ ఏంటంటే, ఒక డైరెక్టరీ ఇక్కడ ఉంది, ఆ డైరెక్టరీ బాబు పిక్స్ అనే డైరెక్టరీ, దీన్ని సెలెక్ట్ చేయమంటున్నా. సెలెక్ట్ చేసి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇక్కడ ఇవ్వాలంటే ఇవ్వచ్చు, బట్ నాట్ రిక్వైర్డ్. క్రియేట్ అని క్లిక్ చేస్తాం. క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే, ఓకే సారీ, సో ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు సే దట్ సంథింగ్ ఫర్ దిస్. ఓకే, సో you just check all the photos from this folder which I provided. Find out all male photos and create a separate folder and copy into that male, like all male photos into that particular folder. And similarly, you create another folder for female, copy all female photos into that folder, create another folder again for kid, copy all kid photos into kid folder. And if there is any family photos or any other photos, create a separate folder like a group pics folder and then copy to that folder. Okay, now let's see now what it will do. Just click on enter.
Just type everyone go. Type everyone go. We'll just see this, what happens now. I'm just trying to type here. Go. Okay. So what is actually the task? ఈ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి ఇందాక మనం ఫోల్డర్ చూసాం. సో ఈ ఫోల్డర్లో ఈ ఫోల్డర్ని యాక్సెస్ తీసుకొని అది డిఫరెంట్ ఫోల్డర్స్ని క్రియేట్ చేసి నా ఫొటోస్ని సపరేట్గా, కిడ్స్ ఫొటోస్ని సపరేట్గా, వైఫ్ ఫొటోస్ని సపరేట్గా, ఫ్యామిలీ పిక్స్ని సపరేట్గా చేయమని చెప్పాను. సో ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ నౌ. సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ కంట్రోల్ అండ్ రన్నింగ్ సమ్ కమాండ్స్ అండ్ చెకింగ్ దట్ ఫొటోస్ అండ్ సి ఆ ఫొటోస్ని చెక్ చేసి అది అది మేలా ఫీమేలా డెసిషన్ తీసుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఫోల్డర్ని క్రియేట్ చేసి ఆ క్రియేట్ చేసిన ఫోల్డర్స్లో మళ్ళీ కాపీ చేసి ఫైనల్గా మనకు అయిపోయిందని చెప్తుంది. ఓకే, సో ఆర్ యూ ఫొటోస్ కరెంట్లీ ఇన్ బాబు పిక్స్ ఫొటోస్? క్వశ్చన్ కొన్ని అడుగుతుంది. ఇది ఎప్పుడు ఏమంటే కంటెక్స్ట్ ఇంజనీరింగ్ లాగా. సో ఇట్ కీప్ ఆన్ సేస్ దట్ ద పాత్ ఎక్కడుంది అని చెప్పి. లెట్ మీ కాపీ ద పాత్. దానికి పాత్ ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ద పాత్ క్లారిటీ హియర్. So it is getting some confusion connected to me in the photos subfolder inside it. ఈ సబ్ఫోల్డర్లో ఏముంది? ఫస్ట్ థింగ్ ఏం లేదు. ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు రిమూవ్ దిస్ ఆల్సో. సో జనరల్గా ఏమంటే ఇట్ విల్ ఆస్క్ క్వశ్చన్ స్టైల్. నౌ go ahead and check again. I'm just typing like this. Let's see. So it will run commands and it will fix it. బట్ ఏదైనా అట్లా డిఫరెంట్ ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయంటే యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఓకే, ఐ డూ హ్యావ్. సో ఇప్పుడు మనం అలో చేయాలి, ఎందుకంటే ఆ పిక్స్ని అది యాక్సెస్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి. సో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఒక claude.md అనే ఫైల్లో రాసుకుంది, కమాండ్స్ అన్నీ. ఆ కమాండ్స్ని 1 by 1 రన్ చేస్తుంది, ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది, తర్వాత స్కాన్ చేస్తుంది ఫొటోస్ని. స్కాన్ చేసి డిసైడ్ అయిన తర్వాత ఏ ఫోల్డర్లోకి ఏ ఫోటోని తీసుకెళ్లాలో చేస్తుంది. సో కోవర్క్ అనేది డేటా అనాలిసిస్ ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో, డేటా అనలిస్ట్ అనే పోస్ట్ ఏదైతే ఉందో, ఈ కోవర్క్ అనేది కంప్లీట్గా రీప్లేస్ చేస్తుంది వాళ్ళు వెరీ సూన్. వెరీ సూన్. ఎందుకంటే మీరు ఎన్ని ఫైల్స్ అనేవి వచ్చు. నేను థియరిటికల్గా చెప్పాను, లైక్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ గురించి తీసుకొచ్చాము ఒక టాపిక్. సో మీరు ఎన్ని ఫైల్స్ అనేవి వచ్చు మొత్తం స్కాన్ చేసేసి ఆటోమేటిక్గా ఇది క్రియేట్ చేసేస్తుంది మొత్తం. ఒక అంటే ఏం మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామో అది చేసి ఆ రిజల్ట్స్ మనకి ఇస్తుంది. సో ఇప్పుడు ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఎవరైనా మిస్ మ్యాచ్ చేస్తున్నా, ఎవరైనా ఎక్కువ అమౌంట్ని మళ్ళీ రిటర్న్స్లో పెట్టుకున్నా, అలాంటివన్నీ సింపుల్ ఇప్పుడు క్లాడ్ కోవర్క్తో స్కాన్ చేసేసి అన్ని రిపోర్ట్స్ని ఫైనల్గా ఈమెయిల్స్ కూడా పంపించవచ్చు కస్టమర్స్కి. సో దట్ ఈస్ హౌ నౌ ఏఐ ఈజ్ ఆడిటింగ్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఏఐ ఆడిటింగ్ నౌ పీపుల్ ఆర్ నాట్ డూయింగ్, ఏఐ ఈజ్ డూయింగ్. So now I can see it is giving all the list of names and everything. And let me go again now. Let's see here. So it created, see, నేనేం చెప్పా, మూవ్ చేయమని చెప్పలా, ఓన్లీ కాపీ చేయమన్నా. సో మనకు దానికి ఒక క్లారిటీ ఉంది. కాపీ డిఫరెంట్, మూవ్ డిఫరెంట్. మూవ్ చేయమని ఉంటే ఇక్కడ ఫొటోస్ కనిపించేది కాదు. నేనేం చెప్పినా అంటే ఓన్లీ కాపీ చేయమన్నా. సో మెయిల్స్ అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసింది, ఆల్ మెయిల్ ఫొటోస్ ఇక్కడికి వచ్చాయి. అండ్ కిడ్స్ అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసింది, కిడ్స్ ఫొటోస్ ఇక్కడికి పంపించింది. గ్రూప్ పిక్స్ అన్ని ఇక్కడికి పంపించింది. అండ్ ఫిమేల్ రిలేటెడ్ ఫొటోస్ అన్ని ఇక్కడ పంపించింది. అదే నేను మూవ్ చేయమని ఉంటే ఇక్కడ రిమూవ్ చేసేసి దీనికి మూవ్ చేసేది. ఈస్ దిస్ క్రేజీ ఆర్ నాట్? జస్ట్ టైప్ అగైన్ ఇన్ ద చార్ట్ క్రేజీ. జస్ట్ టైప్ ఇన్ ద చార్ట్ క్రేజీ. సో ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్, రైట్? ఐ జస్ట్ ప్రొవైడెడ్ యాక్సెస్. ఆటోమేటిక్గా క్లాడ్ ఏం చేసింది, కోవర్క్ ఆ ఫొటోస్ని అంతా ఫిల్టర్ చేసి స్కాన్ చేసి ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి అక్కడికి కాపీ చేసి పెట్టేసి. నా you have anything in your mind, like you want to do some task,
జస్ట్ యూజ్ దిస్ కోవర్క్. మీరు ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే దానికి ఒక సర్వర్ యాక్సెస్ లేకపోతే ఇంకొక యాక్సెస్ ఇవ్వాలంతే. ఆ ఏ ఫైల్ ఉన్నా దేన్నైనా స్కాన్ చేస్తుంది, ఆడ ఏం జరిగిందో చెక్ చేసుకుంటుంది, మొత్తం ఫిల్టర్ చేసేసి మీకు మీరేం చెప్పారో దాన్ని చేసేస్తుంది. I hope you got this, right? So now tell me, is this a powerful tool or not? Claude is a powerful or not? It is crazy powerful. Crazy powerful. Type CP. Crazy. Okay. యా. సో మనం ఇప్పటివరకు కవర్ చేసింది 0.1% ఆప్షన్. సో లైక్ దీంట్లో మళ్ళీ ఏమున్నాయి, ఈ ఈ ఈ కోవర్క్లోనే చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఆల్సో క్లాడ్ కోడ్ మనం టచ్ కూడా చేయలేదు. క్లాడ్ కోడ్ ఓన్లీ ఫర్ డెవలపర్స్. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపరా, బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపరా, మీరు ఎవరైనా ఉండొచ్చు. ఈవెన్ మీరు గిట్ హబ్లో నుంచి మీ యాక్సెస్ అంటే వేరే వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్స్ లింక్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు దీనికి ఇచ్చి, ఇలాంటి టైప్లో నాకు ఒక ప్రాజెక్ట్ బిల్డ్ చేయమన్నా చేస్తుంది. Everything it will build in front of us. So that is Claude Code. But Claude Code నాకు ఐడియా లేదు ఇక్కడ ఎంతమందికి డెవలప్మెంట్ స్కిల్ ఉందో. బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఐడియా. బట్ ఇఫ్ ఎనీవన్ వాంట్, we will see separately that Claude Code, but I don't want to disturb regular people. ఓకేనా? సో I am currently using Claude only everywhere. So Claude Code అండ్ గిట్హబ్ కోపైలట్ ఇవన్నీ సిమిలర్గా ఉంటాయి. అంటే మీరు ఎవరైనా సాఫ్ట్వేర్లో లైక్ డెవలప్మెంట్ కానీ ఆటోమేషన్లో ఉంటే మీకు ఐడియా ఉంటుంది. ఈ కోపైలట్ కానీ లేకపోతే క్లాడ్ కోడ్ కానీ ఇవన్నీ సిమిలర్ ఉంటాయి. బట్ క్లాడ్ కోడ్ కొంచెం ట్రెండింగ్ ఉంది. సో లాస్ట్ ఇయర్, ఐ థింక్ లాస్ట్ ఇయర్ మార్చ్ అనుకుంటా. సో లాస్ట్ ఇయర్ మార్చ్ కోపైలట్ని ప్రమోట్ చేయడానికి బెంగళూరులో అట్లా ఎవరీ స్టేట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ హైదరాబాద్లో జరగలేదు, బట్ బెంగళూరులో ఒక ఈవెంట్ జరిగాయి. ఓన్లీ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ని ఇన్వైట్ చేశారు. యూ కెన్ సీ మై ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆల్సో, స్టిల్ ఆ వీడియో ఉంది. సో మేమందరం కూడా వెళ్ళాం, నేను కూడా వెళ్ళాం. సో ఫస్ట్ టైం ఐ సా దట్ ద పవర్ ఆఫ్ యునో లైక్ కోడింగ్ ఎట్లా చేయొచ్చు ఒక టూల్తో అని. సో దట్ ఈస్ కోపైలట్. సో కోపైలట్ ఫస్ట్ టైం నేను చూసింది అప్పుడే, ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ మార్చ్ అనుకుంటా. అప్పటి వరకు వేరే టూల్స్ వాడాను కానీ కోపైలట్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తుందో తెలియదు. డైరెక్ట్గా సత్యనారాయణలోనే వచ్చి అందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. బట్ అవుట్ సైడర్స్ని అలౌ చేయలేదు, ఓన్లీ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్కి అఫీషియల్గా మెయిల్స్ వచ్చాయి. అంటే మనం అప్లై చేస్తే అఫీషియల్గా మెయిల్స్ పంపించారు. అండ్ అరౌండ్ ఐ థింక్ 20,000+ పీపుల్ అటెండ్ అయ్యారు ఆ వర్క్షాప్కి. బట్ ఇట్స్ రియలీ క్రేజీ. సో అట్లా మీరు అంటే నేను ఎందుకంటున్నా అంటే లైక్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్, మీటప్స్ జరుగుతూనే ఉంటాయి సిటీస్లో. ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉండే వాళ్ళకైతే లాస్ట్ బిఫోర్ వీక్ ఎన్విడియా ఒక ఈవెంట్ చేశారు. ఎక్కడ? రాడిసన్లో. You try to find out that events, you go and attend there and then see that how the technology is changing. So like NVIDIA కానీ, మైక్రోసాఫ్ట్ కానీ, గూగుల్ కానీ ఇట్లాంటి ఈవెంట్స్ ఏమైనా జరుగుతుంటే మేబీ నామినల్ అమౌంట్ ఉంటుంది, సంథింగ్ 2,000 3,000 అలా, కొన్ని ఫ్రీ కూడా ఉండొచ్చు. సో మీరు చెక్ చేసుకొని అటెండ్ అవ్వండి. యూ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్. అంటే రెగ్యులర్గా ఉన్నదానికి అలాంటి మీటప్స్ అటెండ్ అవుతున్న దానికి యూ విల్ గెట్ ఎ నెట్వర్క్. అంటే నెట్వర్క్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అక్కడ ఉన్న పీపుల్తో, అండ్ నాలెడ్జ్ షేరింగ్ అనేది వస్తుంది, అండ్ కమ్యూనికేషన్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది ఆ పీపుల్తో. సో అదొక డిఫరెంట్ థింగ్. ఓకే, సో ట్రాక్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది కాబట్టి. సో ఐ హోప్ యూ గాట్ ఐడియా వాట్ ఐ సెడ్. ఎస్ ఆర్ నో, జస్ట్ టైప్ ఎస్ ఇఫ్ యూ అగ్రీ విత్ మీ. యా, ఐ అటెండ్ మల్టిపుల్ మీటప్స్. ఇఫ్ ఎనీవన్ యూ కెన్ జస్ట్ ping me or else you can join in my separate group. I still not shared anywhere that meetups. షేర్ చేయమంటే షేర్ చేస్తాను నెక్స్ట్ టైం నుంచి. సో ఐ అటెండెడ్ మల్టిపుల్ ఈవెంట్స్ అలాంటివి. సార్ కొంచెం షేర్ చేయరా సార్ యా, మీటప్స్? సో దెన్ ఐ థ్యాంక్ యూ. గివ్ యూ డిఫరెంట్ వాట్సాప్ గ్రూప్. ఆ గ్రూప్లోకి యాడ్ అయితే నేను మేబీ ఇట్లాంటివి జరుగుతుంటే నెక్స్ట్ టైం నుంచి మీకు కూడా పోస్ట్ చేస్తా. ఎవరైతే అవైలబుల్ ఉన్నారో యూ కెన్ అటెండ్ దట్. ఓకే. సో లాస్ట్ థ్యాంక్ యూ బిఫోర్ సార్. మంత్ పైకాన్ ఇండియా అని చాలా పెద్ద ఈవెంట్ జరిగింది. సో హౌ మెనీ పీపుల్ సీ ఇట్ క్రియేటెడ్, మనం ఇది మర్చిపోయాం కదా. సీ దిస్, ఇట్ క్రియేటెడ్ నౌ కంప్లీట్ నా గిట్హబ్ అకౌంట్. సి ఎంత క్రేజీగా క్రియేట్ చేసిందో, అబౌట్ మీ అండ్ టెక్ స్కిల్స్. సి గిట్హబ్ స్టాట్స్, గిట్హబ్ ట్రోఫీస్,